हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું 3 in 1 રેસીપી, જે એક જ રેસીપીમાં તમે ઢોકળા, ખાંડવી અને બ્રેડ પકોડાનો સ્વાદ મળશે। અને આ રેસીપીમાં આપણે ઈનો, ફ્રૂટ સોલ્ટ, સોડા કે તેલનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી આ વાનગી બનશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। तो चालो बनावीए 3 in 1 रेसीपी। तो रेसीपी बनावा माटे पहला तो आपणे एक बेटर तैयार करीशुं, जेना माटे मैं अहीं अर्धो कप चणानो लोट लीधेलो छे, साथे 2 चमची चोखानो लोट लीधो छे। चोखानो लोट ना होय तो एकला चणाना लोटमांथी आ बेटर बनावी शको छो। स्वाद प्रमाणे मीठुं नाखशुं अने एकदम सरस कलर माटे अर्धी चमचीथी ओછી हळदर नाखशुं। तो थोड़ू थोड़ू पानी नाखता आपणे बेटर तैयार करवानुं छे। आ एक ज रेसीपी में तमने सेन्डविच, ढोकळा अने खांडवीनो स्वाद आवशे। तो विडियो बिल्कुल स्कीप कर्या वगर रेसीपी पूरेपूरी जोजो, एकदम नवी ज रेसीपी छे। फ्रेंड्स, स्कीप करशो तो तमने रेसीपी बिल्कुल नहीं समझाय। तो आ रीते थोड़ू थोड़ू पानी नाखता आपणे बेटर तैयार करी लईए छीए। मीडियम थीक बेटर तैयार करवानुं छे। तो तमे जोई शको छो कि थोड़ू थोड़ू पानी नाखता मीडियम थीक बेटर तैयार करी लीधुं छे। हूँ चमचीथी तमने कन्सिस्टन्सी बतावी दऊं छुं। चमची में लेता आ रीते पड़वुं जोईए, वधारे पातळुं नहीं कि वधारे घाटुं नहीं। आ रीते आपणे बेटर तैयार करवानुं छे। बेटरने ढांकी अने 10 मिनिट रेस्ट करवा मूकी देशुं। त्यां सुधीमां एक चटपटो मसालो तैयार करी लईए। तो चटपटो मसालो बनाववा माटे अहींया 2 मीडियम साइजना बटेटा बाफी अने छीणीने लीधेला छे। तमे ईच्छो तो बटेटाने मेश करी शको छो, पण एक वातनुं खास ध्यान राखवानुं छे कि बटेटाना कोई मोटा पीस ना रहेवा जोईए। अहींया मैं 2 થી 3 झीणा मरचा, तीखा मरचा समारीने लीधा छे। एक टुकड़ो आदुनो छीणीने लीधेलो छे। मिक्स करी देशुं। 1 चमची आमचूर पाउडर लीधो छे। आमचूर पाउडरनी जग्याए तमे લીંબુનો रस नाखी शको छो। अर्धी चमची चाट मसालो लीधो छे। चाट मसालाथी एकदम सरस चटपटो स्वाद आवशे। અને 1 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ લીધેલા છે। ચીલી ફ્લેક્સ નાખવા હોય તો નાખો, નહીંતર તમે સ્કીપ કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચીથી ઓછી હળદર લેશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને બધા સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે 1 ચમચી ખાંડ નાખશું અને થોડા બારીક સમારેલી કોથમરીના પાન નાખશું। બધો મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। આ રેસીપી એટલી સ્વાદિષ્ટ બને છે કે ઘરમાં નાનાને તો પસંદ આવશે, પણ સાથે મોટા પણ તમારા પાછળ વધવા નહીં દે। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો એકદમ યુનિક અને ચટપટો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। તો મસાલો સાઈડ પર રાખી દેશું અને આગળની તૈયારી કરશું। તો આજે આપણે યુનિક બ્રેડ રોલ ઢોકળા બનાવીએ છીએ। તો ખાસ મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તો આપણી બ્રેડ છે। તો અહીંયા મેં 5 નંગ બ્રેડ લીધેલી છે। પહેલાં આપણે બ્રેડની સાઇડ્સ કાપી લેશું। તો આ રીતે સાઇડ્સ અલગ કરી લઉં છું। आ रीते ब्रेडनी साइड्स कापी लीधी है। आ साइड्स आपणे फेंकी देवानी नथी, आमांथी तमे ब्रेड क्रम्स बनावी शको छो। हवे साइड्स कापी लीधा पछी ब्रेडने आपणे हळवा हाथे वणी लेशुं। तो आ रीते आपणे बधी ब्रेड तैयार करी लेशुं। तो बधी ज ब्रेडनी साइड्स कापी अने आ रीतना वणी लीधी छे। साइड पर राखी देशुं। ब्रेड पर लगावा माटे एक चटपटो सॉस तैयार करी लेशुं, जेना माटे अहींया मैं 3 चमची टमेटो केचप लीधेलो छे। टमेटो केचप साथे 2 चमची आपणे रेड चिली सॉस मिक्स करशुं। आ बने सॉस मिक्स करी अने ब्रेड पर लगावाथी एकदम सरस चटपटो अने तीखो स्वाद आवशे। तो आपणा सॉसनुं मिश्रण तैयार थई गयुं छे। हवे अहींया एक ब्रेड लेशुं। ब्रेड पर मिक्स करेलो सॉस लगावशुं। हवे तैयार थयेलुं बटेकानुं फिलिंग भरशुं। आ रीते पोळुं करीने भरी देवानुं छे अने हळवा हाथे आपणे रोल वाળી लेशुं। रोल वाળી लीधा पछी हळवा हाथे आ रीते प्रेस करी देवानुं छे। तो आपणो रोल तैयार है। साइड में जे मिश्रण निकळ्युं छे तो डरवानी जरूर नहीं। आगळनी प्रोसेस में आ बधुं कवर थई जशे।
કેચઅપ બ્રેડ ઉપર પૂરેપૂરો સ્પ્રેડ થઈ જવો જોઈએ. હળવા હાથે બ્રેડ રોલ વાળી લેશું. હળવા હાથે પ્રેસ કરી લેવાનો જેથી રોલ એકદમ સરસ કવર થઈ જાય. તો યુનિક બ્રેડ રોલ તૈયાર થઈ ગયો છે. સાઈડમાં મસાલો દેખાય છે તો ડરવાની જરૂર નથી, આગળની પ્રોસેસમાં આ મસાલો કવર થઈ જશે. તો આ જ રીતે આપણે બધા રોલ તૈયાર કરી લેશું. તો આપણા યુનિક ચટપટા અને ટેમ્પટિંગ એવા આપણા બ્રેડ રોલ ભરી અને તૈયાર છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ બ્રેડ રોલને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે આપણે જે અહીંયા બેટર તૈયાર કરેલું છે એ બેટર જોઈ લેશું. બેટરમાં 1 ચમચી તેલ નાખશું. તેલ નાખવાથી એકદમ સરસ શાઇની એવો નાસ્તો તૈયાર થશે. મિક્સ કરી લેશું. તેલ મિક્સ કરવાથી તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ શાઇનિંગવાળું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. આજે આપણે રોલને તળીને તૈયાર નથી કરવાના, આજે રોલને સ્ટીમ કરશું. તો જેના માટે અહીંયા કાણાવાળી પ્લેટ લીધેલી છે. તો પ્લેટને પહેલાં તો તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. પ્લેટ ગ્રીસ કરી લીધા પછી તૈયાર થયેલો રોલ આપણે બેટરમાં મૂકશું અને બધી બાજુ કવર થઈ જાય એ રીતના આપણે મિક્સ કરી લેશું અને ફોકની મદદથી આ રીતે લેશું જેથી વધારાનું બેટર નીકળી જાય. આ રીતે બધા રોલ આપણે કાણાવાળી પ્લેટમાં ગોઠવી દઈશું. આપણા તૈયાર થયેલા બધા જ બ્રેડ રોલ ચણાના લોટથી કવર કરી લીધા છે. અહીંયા બ્રેડ રોલ સ્ટીમ કરવા માટે અહીંયા 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ કરવા મૂકેલું છે. તો તૈયાર કરેલા લોટના બ્રેડ રોલની પ્લેટ પાણી ઉપર મૂકી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. માત્ર 5 થી 7 મિનિટમાં જ આપણા રોલ સ્ટીમ થઈ જશે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખી અને રોલને સ્ટીમ કરવાના છે. રોલ ચેક કરી લઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે રોલ બફાતા સરસ ફૂલી અને મોટા થઈ ગયા છે. ચેક કરી લેશું તો તમે જોઈ શકો છો કે નાઈફ એકદમ ક્લીન આવે છે, મીન્સ કે આપણા રોલ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને રોલને પૂરેપૂરા ઠંડા થવા દેશું. પછી જ આપણે પ્લેટમાંથી અલગ કરશું. જો ગરમ રોલ તમે પ્લેટમાંથી અલગ કરવા જશો તો રોલ તરત તૂટી જશે. બ્રેડ રોલ એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે તો પ્લેટમાંથી કાઢી લેશું. સાઈડનો ભાગ અલગ કરી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ યુનિક એવા આપણા બ્રેડ રોલ ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. રોલ કટ કરી લેશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ યુનિક એવા આપણા બ્રેડ રોલ ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. આ ઢોકળા તમે તેલ વગર પણ એમને ખાઈ શકો છો. આ રેસીપીમાં આપણે 1 જ ચમચી તેલનો ઉપયોગ કરેલો છે. તો આ રીતે આપણે બધા રોલ કટ કરી લેશું. તો કટિંગ થતાં તમે રોલનો દેખાવ જોઈ શકો છો. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને. આ રેસીપી જો તમે મહેમાન આવે ત્યારે બનાવશો તો મહેમાન પણ ખાઈને ખુશ થઈ જશે અને તમને પૂછશે કે આ રેસીપી તમે કઈ રીતે બનાવી છે. તો એક વખત આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. આ રોલ તમે એમ જ ખાઈ શકો છો. આ રોલને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે એક વઘાર કરશું. તો વઘાર માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકશું. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી રાઈ નાખશું. રાઈને એકદમ સરસ ફૂટવા દેશું. રાઈ એકદમ સરસ કકડી ગઈ છે. 1 ચમચી સફેદ તલ નાખશું. ચપટી હિંગ નાખશું. થોડા મીઠા લીમડાના પાન નાખશું અને તૈયાર થયેલા રોલ વઘારમાં નાખી દઈશું અને એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. આ રીતે એક સિમ્પલ વઘાર કરવાથી આપણા બ્રેડ રોલનો સ્વાદ 100 ગણો વધી જાય છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તૈયાર થયેલા રોલ સર્વ કરશું. તો બધા જ બ્રેડ રોલ ઢોકળા સર્વ કરી દીધા છે અને સાથે આપણે જે મિક્સ કેચઅપ કરેલો, ટમેટો સોસ અને રેડ ચીલી સોસ મિક્સ કરેલો એ જ સર્વ કરેલ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ રોલ એટલા સ્વાદિષ્ટ કે આ રેસીપી જોયા પછી તમે ચોક્કસ બનાવશો અને બનાવો એટલે મને કમેન્ટમાં જણાવજો કે આ નવા સ્વાદ સાથેના બ્રેડ રોલ ઢોકળાની રેસીપી તમને કેવી લાગી. બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.